تھا، لیکن چنار کی آنکھوں کی لو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، ورنہ وہ سب کے سامنے اس لڑکی کی اس طرح حفاظت نہ کرتا۔ ہر غیرت مند شخص اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے یقیناً، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح باتیں نہیں کی جاتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، بہت دیر ہو گئی، اب چل کر سوتے ہیں۔ میں بھی اب جاتی ہوں، گڈ نائٹ۔ بہو تم ٹھہرو، بات کرنی ہے۔ تو پھر مجھے اجازت دیں، آپ نند بھابھی بیٹھ کر باتیں کریں۔ گڈ نائٹ۔ یا اللہ، میں اپنا موبائل پھر کہیں بھول گیا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ تمہارا اس زمرد کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ تمہاری بھابھی ہے، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ آپا، میں اسے باتیں کرنا گوارا نہیں کرتی۔ اس عورت کی تم پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی ہو، وہ بھی نجیب کے سامنے۔ میں نے کیا کیا؟ ہاں، وہ میں نہیں جانتی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارا مقصد کیا ہے؟ چلو تم اس کی بے عزتی کرتی ہو، لیکن نجیب کیوں اس کی اجازت دے رہا ہے؟ یا تو اسے تمہارے اس بے تکے پن کی عادت ہو گئی ہے، یا تو دال میں کچھ کالا ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ کیا تم پریشان ہو ریحان؟ نہیں تو، ٹھیک ہوں میں۔ ناشتے پر تمہیں ان کپڑوں میں دیکھنے کے عادی نہیں ہیں ہم، میں نے تو سوچا شاید۔ تم کبھی اتنی دیر سے نہیں جاتی ہو، فوراً چائے لو، ناشتہ کرو، ورنہ تمہیں دیر ہو جائے گی۔ اس پر دباؤ نہ ڈالیں ریحان، اب جب تک کہ تم کام نہیں کرتی گھر پہ تھوڑا آرام کر لو۔ کیا میں نے کچھ غلط سنا ہے؟ نہ کام کرنے کا کیا مطلب؟ ریحان نے استعفیٰ دے دیا اور میں نے قبول کر لیا۔ مسٹر نجیب، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے۔ مجھے بھی مذاق ہی لگا تھا جب میں نے پہلی بار سنا تھا۔ میں نے اس موضوع پر سوچ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ فوراً ڈیفینسو مت ہو جایا کرو، تمہارا فیصلہ ابھی بھی قائم ہے۔ تم اجازت دو تو میں اپنے بھی خیالات بتا دوں۔ آف کورس جب میں نے پہلے اس کے بارے میں سنا تو اس فیصلے پر حیران ہو گیا تھا، جبکہ میں اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا اور میں نے یہی سوچا کہ ریحان ایسا نہیں کر سکتی ہے، اور ویسے بھی جو لوگ ہم سے الگ ہونے کا فیصلہ کریں ان کو روکنا ایمانداری سے کام کرنے والوں کے ساتھ ناحق ہوگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں باجی؟ پیار، عزت اللہ کا بہت شکر ہے، ہم بھی جانتے ہیں نجیب، لیکن ہر کوئی جو چاہتا ہے ویسا ہی کر دینا، کیا یہ ٹھیک ہے تمہارے خیال سے؟ ریحان کا فیصلہ سارے کام پر اثر انداز ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھابھی، میرے نہ ہونے کا احساس نہیں ہوگا، اور پھر چنار بھی تو ہے ہر کام کو سنبھالنے کے لیے۔ کام نہ کر کے تم کیا کرو گی ریحان؟ تم نے بہرحال یہ بھی سوچ رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس موضوع کو بند کر دیتے ہیں۔ اب ریحان آگے سوچے بنا کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اس نے کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ انسان دنیا میں ایک دفعہ آتا ہے، چھوڑ دیں اسے جو کرنا ہے وہ کرنے دیں۔ انجوائے کریں بھائی۔ سویٹی، گڈ مارننگ۔
यास्मीन, ओह गुड मॉर्निंग। रुको, तुमने सुना नहीं शायद, मैंने तुमसे गुड मॉर्निंग कहा है। नहीं सुना। आज सुबह लगता है लोमड़ी की चालाकी ने शिकार में इसका साथ नहीं दिया स्वीटी। ख्याल करना कि शिकारी खुद शिकार ना बन जाए। ये क्या है अब? ये वो है अब। तुम्हारी फैमिली से मुतालिक, तुम्हारी जिंदगी से मुतालिक तुम फैसला लेने में आजाद हो, लेकिन इस काम में तुम मेरी बेटी को मत शामिल करो, वरना वाकई में ऐसा होगा जिसका तस्वुर भी नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? निकाह के बारे में तुम्हारा खबर थे ना, तो उपराग से मुतालिक बातें, मेरी बेटी को बरगलाना सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम मेरी बेटी को चिनार के साथ फंसा दोगी और तुम खुद फैमिली की मालिक बन जाओगी, ऐसा ही है ना? हाँ, शर्म की बात है। हाय, शानदार सोच। मैं मुबारकबाद देती हूँ तुम्हारी सोच को। तुम हर किसी को अपनी तरह ही समझती हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं यास्मीन के प्यार पर बहुत यकीन करती हूँ। यास्मीन को बहला फुसला सकती हो, मुझे नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी की तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। वो क्या क्या महसूस करती है, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह है। इसीलिए उससे दूर रहो, वरना नुकसान उठाओगी। ये हुआ क्या है, समझी तो? वहाँ आईजे ने अपनी एक रूटीन बना ली है, अगर मैं ना आऊँ तो आवाज देकर हिफाजत करने वाला कोई नहीं। रेहान की बात करो तो वो इतनी मेहनत के बाद कंपनी छोड़ रही है। तुम भी खड़े हो गए, बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट की बातें करने लग गए। यहाँ मेरी बात की अब कोई कीमत नहीं रही है। अब अस्तगफिरुल्लाह। छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है। जो दिख रहा है उसको समझाना नहीं पड़ता है। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो फैमिली में कोई एक दूसरे को पहचानेगा भी नहीं। बाजी, मुझे भी कुछ मालूमात हैं ही। आखिर किसी को बाहर निकालते हुए अगला पिछला सोचता हूँ। आप फिक्र ना करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज़मरुद मैडम। सुबह सुबह मेरी जान, मैंने पैनकेक बना दिया। मेरा दिल कुछ मीठा खाने को चाह रहा था। क्या आप ये खाना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस चीज के नाम का मैं तलफ़ुज़ तक न कर पाऊँ, वो चीजें मुझे नहीं खानी। क्या जैतून पनीर और पानी खत्म हो गया है? हमें आदत नहीं है बहू। तुम्हें बॉन एपेटिट। मैं टेस्ट करना चाहूंगा ज़मरुद मैडम। मिस्टर नजीब, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। एक दफा से कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। बीच में मत आओ इकबाल। शायद उसे अपनी बीवी के हाथ की बनी हुई कुछ चीज खानी है। क्या मैं इस पर शहद लगाऊं मिस्टर नजीब? हाँ प्लीज, मुझे पसंद है। ये ले। बहुत शुक्रिया ज़मरुद मैडम। बॉन एपेटिट। नजीब ने जैसा कहा कि एक दफा से कुछ नहीं होता। बहू, मेरे लिए भी जरा एक बना दो ताकि तुम्हारे हाथ का कुछ मैं भी चख लूं। हाँ हाँ, आपका वाला भी शहद के साथ होगा। वाकई में आपने बहुत अच्छा बनाया ज़मरुद मैडम।
Buon appetit. अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा कंपनी जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया ज़मरुत मैडम। खुदा हाफिज। बॉन एपिथिट। खुदा की कसम बहू, बहुत लज्जतदार बनाया है। आप चाहें तो मैं रोज बना सकती हूँ। कहाँ ये और कहाँ हमारा गेस्ले में, दोनों का क्या मुकाबला है? तुम कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालोगे इकबाल। मिस्टर नजीब, क्या आप फ्री हैं? बोलो रिमजी, मैं सुन रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने आपके टेलीफोन रिकॉर्ड्स मालूम किए। रेहान मैडम ने कैसरी में बात की थी। कब? सेलिब्रेशन से एक दिन पहले। किससे बात की थी? तुपराग मैडम के दूर के रिश्तेदारों से सर। मैं भी उनसे मिला हूँ। जैसा आपने सोचा था, तुपराग मैडम के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने वाली रेहान मैडम है। अच्छा ठीक है रिमजी। गुड डे सर।